뭐 잠깐 하면 좋죠. Yeah, so I'm going to have just comfortable and sit straight, and then we'll have a brief meditation. 잘 들리시나요? 네. Nice to see you all international Dharma instructors here. It is my honor to study with all of you here. Today's topic is Chero Gongpung and ChatGPT. You can see the handout. Fourth page. One page one. Yeah, for fourth paper. 그래서 오늘 제가 말씀드릴 내용은 이제 채로 공풍과 챗GPT인데, 우선 first I'll introduce websites useful for studying Buddhism alone. Yeah. So we take a look at the bottom of page one. You can see useful websites for studying Buddhism. Yeah. So the first is 네이버 지식백과. Yeah. Naver Knowledge Encyclopedia is a general encyclopedia, but it provides relatively detailed information on many Buddhist terms. Yeah. So it may help you. And Digital Dictionary of Buddhism. It's I think most important site. It is a dictionary of Buddhist terms when you enter a word in Korean, classical Chinese, Hanmun, and classical Chinese, Japanese, Sanskrit, or Pali, you can see the pronunciation of the word in Chinese, Korean, and Japanese, as well as an explanation in English. It also provides the Sanskrit and Pali version of the word. You can enter the ID and password, but you don't have ID and password, so just enter guest, GUEST, for ID and for password. Guest. If you are using guest, you can see 10 words per day. Yeah. But it's enough for us, 10 words per day.
And next, Wisdom Library. It shows Pali and Sanskrit words. So if you enter some word you want to know, they show a list of many related words when you enter Sanskrit or Pali word you want. If you click on the desired word, it shows the definitions from the dictionary of Buddhism, Hinduism, Jainism, or other dictionaries. So many words shows 35 or 40 meanings. And 대정신수 대장경, SAT Taisho or Tripitaka is a collection of Chinese Buddhist sutras. As you know, it was based on the Tripitaka Purana. Almost any sutras in here. 신수대장경 혹시 사이트 들어가 보신 분 있으세요? 예, 들어가 보시면 그게 이제 검색이라고 이제 한자로 써 있는 거 누르시면 거기에 그 부를 이렇게 쭉 나눠 있어서 부를 체크하고 클릭하면 그 부 안에 속한 경전들을 다 볼 수가 있습니다. 아니면 이제 그 검색 위에 경전명을 넣어도 돼요. 근데 여러분이 한자나 재패니즈를 모르시면 그냥 한글로 치고 검색 그 칸에다 한글로 치고 그 다음에 밑에 보면 HANGUL 이렇게 써 있는 부분을 이렇게 클릭하면 그 한글이 한문으로 이렇게 거기에 해당하는 한문이 뜹니다. 그럼 그걸 클릭하면 경전을 보실 수가 있습니다. 그래서 그게 이제 다 몇 페이지 몇째 줄 이런 게 그 숫자로 다 기록이 되어 있기 때문에 지금은 인용할 때도 물론 이제 매품 그러니까 몇 권의 매품 이렇게 인용을 옛날에 이제 보통 했었는데 지금은 그냥 그 행번호를 넣으면 거기에 이제 볼륨 페이지 이런 게 다 같이 이렇게 포함된 거기 때문에 그렇게 인용을 하는 수도 많습니다. 다음에는 이제 Buddhanet is an English website that covers various topics related to Buddhism, such as teachings, history, and culture. You can see also the life of Buddha. It's very good for me to study the life of Buddha. And access to insight. Access to insight is also an English website that provides various materials related to Buddhism, teachings and meditation with focus on the Pali Canon. So you can see many English translation of Pali Canon in access to insight. So if you search 3 cardinal discourses,
then you'll find the 감마차카 파바타나 수타 초전법 명령 and fire sermon 영소경 and Nasser sutras 무아상. So that is the three cardinal discourses in early Buddhism. That's a very important and easy, but very important. And Dharma Seed. Yeah. Dharma Seed is a Buddhist meditation education institution that record and provides meditation and Buddhist teachings through the international teachers. So you can get acquainted with many contemporary teachers in this site. Finally, I'll tell you about ChatGPT. Anyone who tried ChatGPT here? Oh, how about ChatGPT? Yeah. First feeling, Yeah. it is very powerful and very strange. Yeah. And very genius also. Oh, yeah. Yeah. When I was junior high school, I always go to the library and read many scientific fiction novels. Yeah. 1960, early 1960, I read one scientific fiction novel about the AI. Yeah. Actually, the word AI is AI begins in 1956. Yeah. Before that, there's no word AI, artificial intelligence, and come to the scientific world in 1956. 그러니까 AI라는 말이 사용된 게 1956년에 이제 처음 사용됐는데, 제가 1960년 이제 중학생 때 도서관에서 그 공상과학 소설을 읽는데 거기에 이제 AI가 나오는 소설이었는데, 화성에 이제 위성이 두 개가 있죠. 포버스하고 하나가 데이먼인가? 예, 그런데 그 포버스가 이제 로봇이라는 거야. 그 이제 소설에서 로봇인데 자기 개선 능력을 가지고 있다. 그때 그렇게 표현이 됐어요. 그러니까 이제 학습 능력이 있는 거죠. 자기 학습 능력이 있어가지고 요새 이제 뭐 머신 러닝이니 뭐 딥 러닝이니 이런 얘기가 나오는 그런 게 이제 가능한 그런 거였죠. 그렇게 해서 이 라디오를 지구에서 오는 라디오를 청취하는 게 라디오 소리를 청취하는데 그렇게 이제 자기 학습을 계속 하다 보니까 지구의 누구보다도 이제 박식하게 그렇게 됐는데 모르겠는 게 이제 그 인간들이 뭐 희로애락 감정에 대한 이야기를 많이 하는데 그거는 전혀 이해를 할 수가 없어서 그걸 어떻게 이제 학습을 할 수 있을까 이렇게 하는데 어느 날 그 지구에서 들려오는 라디오 대담을 들으니까
셰익스피어가 감정에 대해서는 대가다. 이제 그런 얘기를 듣고 그럼 셰익스피어를 찾으면 되겠다. 그래서 이제 이렇게 서치를 지구를 쭉 이렇게 서치를 하니까 어떤 젊은 남녀 둘이 이제 데이트를 하는데 여자가 남자한테 이제 셰익스피어 씨 이렇게 부르거든요. 그러니까 이제 옳다 됐다 그래가지고 셰익스피어를 납치를 해가지고 이제 뭐 분석하고 해보고 뭐 이런 그런 공상과학 소설이었는데 이제 그게 1960년이니까 지금이 한 40년에다가 63년, 거의 한 60여 년 전인데 이제 그때 벌써 그 AI에 대한 그런 공상과학 소설이 있어서 우리가 상상하는 거는 뭐든지 다 현실로 될 수 있습니다. 그래서 이 챗GPT가 이제 그 사이트 표시된 거를 이렇게 들어가 보시면 그 바로 밑에 이제 Try 챗GPT하고 이렇게 45도 상향으로 된 화살표가 있습니다. 그걸 누르시면 그걸 클릭하면 이 다음 페이지 넘어가는데 뭐 위에 설명 복잡하게 이렇게 적혀 있는데 그거는 어떻게 사용하고 뭐 질문 어떻게 이런 것들인데 그거 볼 필요 없이 그냥 밑에 이 네모칸에다가 종이 비행기 날리면 됩니다. 네모칸에다가 이제 뭐 질문을 쓰든지 아니면 주문을 하든지 이렇게 해가지고 비행기를 날리면 이제 대답이 나오는데 뭐 영어로 하면 그래도 이제 훨씬 더 잘 그게 영어 데이터를 많이 학습을 하는 거기 때문에 챗GPT가 그래서 지금 이제 이게 작년 11월 30일 날 나왔어요. 그러니까 얼마 안 됐죠. 그랬는데 이제 사람들이 굉장히 다들 놀랬죠. 그 전에는 뭐 그냥 단순하게 이렇게 입력된 말이나 하고 이러는 그런 정도였는데 이거는 이제 사람처럼 대화가 가능하거든요. 그리고 이제 뭐 소설 쓰려면 소설 쓰고 시 쓰려면 시 쓰고 다 이렇게. 그래서 이 사람들이 어떻게 말을 할 수 있는지도 이제 뭐 여러 가지 이론이 있는데 이걸 보고 이제 사람들이 이렇게 이게 처음에는 이제 데이터 양이 작았기 때문에 시도를 많이 했는데 데이터 양이 작았고 이제 문법을 가리키려고 애를 썼는데 이제 그거는 되지 않고 이게 대량의 데이터를 주고 이제 그 딥러닝이라는 게 스스로 알고리즘을 찾아내는 거거든요. 그 컴퓨터가. 그래서 그게 데이터량이 어느 정도까지 그 한계치를 넘어야 이제 가능한 것 같아요. 지금은 굉장히 큰 데이터가 들어가니까 그래서 그걸 그 라지 랭귀지 모델 이런 식으로 이제 쓰기도 하고 그러는데. 그러니까 이제 사람하고 대화가 되는 거예요. 근데 그 대화하는 방법이 그거를 다 분석을 해서 어떤 말이나 센텐스 다음에는 어떤 말이나 센텐스가 온다라는 그런 이제 확률을 가지고 하는 거예요. 그렇게 해서 그렇게 하면 이제 뭐 오답도 나올 수 있고 이렇게 하는데 그거를 또 RL HF인가 이렇게 해가지고 이 사람이 이제 피드백 해주는 그 강화 학습을 또 시켜가지고 그래서 그거를 어떤 뭐 전문가가 하는 게 아니고 그냥 거기에 접속한 사람들한테 할 수 있죠. 이렇게 해서 잘했다, 못했다 이렇게 이제 평가를 하게 해가지고 그 대답한 거를 그게 이제 휴먼 피드백을 통한 강화 학습, reinforced learning이죠.
그렇게 해서 reinforcement 러닝을 시켜서 이제 지금 좀 그렇게 놀랄 만한 그런 게 됐는데 이게 작년 11월에 나왔는데 3월 15일 날 이제 그 GPT-4가 나왔어요. 이거는 GPT 3.5인데 지금 이 챗 GPT는 그래가지고 이제는 그 텍스트로 입력하면 이제 텍스트의 내용에 따라서 텍스트로 답변하는 그런 거 있는데 이제는 그림도 입력하면 그림도 인식하는 걸로 이렇게 해서 그 GPT 3.5가 뭐 탁구공만 하다 그러면 예를 들면 그 이제 능력이나 정보량이 챗GPT-4는 뭐 축구장만 하다든가 뭐 그냥 그냥 제가 대충 비율 그런 식으로 굉장히 발전 속도가 이렇게 빨라가지고 이제 우리가 지금 휴대폰이 이제 2010년인가 이렇게 혁명을 일으켰는데 이제 그 라지 랭귀지 모델이 거기에 뭔가는 혁명을 일으키지 않을까 뭐 그거를 이제 그럴 거다 아니다 이렇게 지금 논란이 되고 있는 그런 상태입니다. 그래서 이제 오늘 제가 그냥 이제 불교적인 거는 거기 체로건풍을 많이들 들어보셨죠? 체로건풍 벽암록 그 27칙에 나온 얘기인데 이 페이지 위에 보시면 우리 문명아 보살님이 한번 읽으실까요? 저 한자 한문도 읽고 번역도 읽고 거승문음문 이렇게 해가지고 눈이 그러시구나. 그럼 우리 저 도여정 보살님 읽으시지가. 아니 거승문음문 한글로 내가 토를 달아놨으니까. 예. 거승문은 어떤 신문이 운부신에게 여쭈었다. 수조 연날 여파 남과 시부고 잎이 떨어질 때는 어떠합니까? 운문은 새로 굶고 운문스님 그루기를 가을바람에 몸이 드러난다. 네, 이게 이제 벽암록 27칙인데 수조염락이라는 게 이제 나무가 마르고 그 다음에 낙엽이 떨어지고 이런 겁니다. 그렇게 했을 때는 어떠냐 이렇게 이제 한 스님이 물어보니까 그 원문 스님이 이제 스승이잖아. 원문 스님이 체로건풍 이렇게 해서 이게 그냥 아주 쉬운 말이죠. 이 가을이 돼가지고 이제 그 잎이 시들어서 떨어지면 그냥 앙상한 나무만 나타나요. 그 이야기인데 이게 이제 대체로 이 무성한 잎을 번뇌에 비유를 한 거고요. 그 다음에 앙상한 나무는 이제 번뇌가 다 떨어져 나가서 그 퓨어 마인드를 이제 비유를 한 겁니다. 그러니까 잎이 무성하다라는 거는 뭐 이제 번성하고 싶은 그런 욕망이라고 할까? 그런 이제 봄에 그런 게 시작돼 가지고 계속 싹이 나와서 잎이 무성해지고 이렇게 하는 거니까. 그게 이제 탐진치 3도로 인한 번뇌 이렇게 비유가 되고, 그 다음에 앙상한 나무가지는 이제 그 번뇌를 다 털어버리는 퓨어 마인드, 본래 자리로 돌아가 그런 이제 비유로 보통 그렇게 해석하는 게 일반적입니다. 근데 그 뒤에 요정보살님 그 뒤에 챗 GPT에게 요청 여기서부터 그 체로건풍에 해당되는 거 한번
이 페이지. 예. 예, 제가 이제 챗GPT한테 그 밑에 아까 그 네모칸 종이접기 있는 데다가 translate into English 이렇게 하고 그 거승문음문 수저염락시 여하 운문은 채로 공풍 이렇게 써놨어요. 그러니까 우리는 이제 뭐 영어는 그래도 비교적 알고 우리말이 물론 잘하고 이렇게 하지만 한자는 잘 모르잖아요. 근데 이 챗GPT는 세계 언어를 다 알기 때문에 물론 영어를 제일 잘 알지만 이렇게 넣어도 이제 답이 나오죠. 예. 그래서 그 답변 한번 읽어보시죠. 예. This is the dialogue between Ongong and the Lang woman in Chinese, Ongong in Japanese. The text can be translated into English as follows. The monk asked Ongong, what do you mean when the phrase weaker? The release for Ongong replied, body was in the golden wheel. This dialogue is meant to compare the German teaching of impermanence, which is the central concept in Buddhism. The rhythm is the first and three of the lyrics is metaphor for the impermanence of all things, including the physical body. Human response emphasizes the importance of being present and fully experiencing the present moment rather than trying past or future expectations. 네, 이게 좀 다르게 해석을 했죠. 그러니까 지금 이제 뭐 거승문음문 수저염락시 여하 그래서 운문은 채로 군풍 이거를 해석한 거는 이제 뭐 똑같이 해석을 했는데 이거에 대한 평 다른 게 이제 제가 아까 말씀드린 거하고 좀 다르죠. 예. 예, 이거는 그러니까 무상을 뜻한다 이렇게 하고 그게 이게 무상을 은유한 거다. 그렇게 해가지고 무상 하니까 그 현재 순간에 잘 머물러라 이런 뜻으로 했다는 거죠. 이게 예. 그래서 과거나 미래에 집착하지 말고 현재 순간에 잘 머물러라 이런 뜻으로 했다 이렇게 했는데 이제 뭐 이게 한 페이지 영어 한 페이지 한글 한 페이지만 내라고 그래서 제가 그 계속 질의응답한 내용은 여기도 실리지는 않았는데 그래서 제가 앞에 이제 말씀드린 그런 뜻으로 되게 이야기를 한다 그랬더니 뭐 이 선문답은 여러 가지로 해석이 가능하다 이렇게 해서 그 해석도 뭐 좋다 이렇게 그렇게 대답을 이제 했고요. 예. 그다음에 그 이제 1페이지로 다시 돌아가셔가지고 보리살타의 뜻이 이제 그 재상의 무명운을 개하고 비상의 불성의를 견하는 개사 이게 이제 제 그 은사 스님이신 청화 큰 스님의 또 은사 스님이신 김타 대화상님의 이제 그 책 금강심론이라는 책이 있는데 거기에 반야심경 해설하는 중에 이제 보리살타 이렇게 나올 때 그 보디사트바에 대한 해설로 나옵니다. 그래서 재상의 무명의 구름을 걷고 비상의 불성의 태양을 보는 이제 개사라는 게 보디사트바를 그냥 한자로 쓸 때 개사라고 듣습니다. 이렇게 번역을 하셨는데 그거 보면 금강심론 1편 1인전의 1인도 1장 반야바람있다 신경의 독해 중에 나왔다 이제 출처를 적어놨죠. 예, 그래서 이거하고 이제 그 위에 운문 스님의 문답하고 이렇게 비교를 하면 예, 수저염락시 여하 이거는 이제 나무가 시들고 떨어질 때 잎이 떨어질 때라는 게 재상의 무명운을 걷어내고 이런 뜻입니다. 그러니까 재상의 무명운이라는 게 이제 그 무명
이게 구름, 번뇌 그런 것들이에요. 그걸 걷어내고 그 다음에 채로곤풍 이제 가을바람에 몸이 드러난다. 이게 비상의 불성 그렇게 하면 비상의 불성이를 이제 보게 되는 거죠. 그래서 이게 이 내용하고 이제 맞아 떨어지는 내용이죠. 예. 그래서 실제로 이제 이 부분을 먼저 물어봤어요. 제가 챗GPT한테 그랬더니 그 뒤에 이 페이지에 보면 보리살타 재상의 무명운을 개하고 비상의 불성이를 변하는 개사 이 부분을 영어로 번역해라 이렇게 했더니 The given text appears to be a Korean rendering of a Buddhist term in classical Chinese. 그래서 이게 한문 불교 용어를 한글 토를 단 거다 이렇게 이제 얘기를 한 거죠. 그리고 here is the translation of the Chinese term into English 이렇게 해서 이제 그 번역이 밑에 나오는데 보디사트바 opens the cloud of ignorance. 그래서 무명의 구름을 열고 of all things 모든 그 현상들에 대한 무명의 구름을 열고 and becomes a practitioner who sees the sun of Buddha nature. 그러니까 불성의 태양을 보는 그런 수행자. 그래서 그 불성의 태양이라는 거는 that is not bound by characteristics. 그러니까 모습이 여기 이제 appearance라는 게 더 맞아요. 여기서 사실은 모습에 개의하지 않고 개의하지 않는 불성의 태양 이게 되겠죠. 그리고 이제 and is not extinguished 이게 불생불멸 이렇게 하는 거는 그냥 지가 갖다 붙인 거예요. 그 챗GPT가 갖다 붙인 건데 이게 아마 그 보리살타라는 한자를 이렇게 불생불멸하고 혼동을 한 것 같아. 그래서 요 사이에 이제 뭐 이게 그 수저염락시 이게 뭐 무문해계 선사가 쓴 무문관에 나오는 것으로서 이렇게 이야기를 했는데 그것도 한자는 무문관으로 쓰고 한글은 그 무신검 이렇게 썼더라고요. 그래서 제가 이제 이거는 무문관에 나오는 게 아니고 이 벽암록에 나온 거다. 블루클리프 레코드에 나온 거다. 이렇게 했더니 또 이제 굉장히 이렇게 아는 체하고 벽암록 43칙에 나오는 이렇게 해서 딴 거 무슨 그 춥고 덥고 뭐 이런 얘기가 나오는 그런 거라고 이제 그렇게 해서 그게 아니고 27칙이야 이렇게 했더니 다시 이제 또 그 혼란을 줘서 미안하다 이러고 이제 그러니까 그 한번 그렇게 하기 시작하면 그냥 사람들이나 어디 가서 이렇게 그냥 어줍지 노는 것보다 훨씬 재밌어요. 그래서 이 이제 사실 그 화두선, 간화선의 가장 핵심은 지금 이제 밑에 그 육조운 유일물 이 부분이 핵심입니다. 그래서 이 부분을 정확하게 이해하고 있으면 모든 게 다 일이 수렴이 돼요. 예. 그냥 제가 읽을게요. 육조운 유일물 무두무미 무명무자 상주천 하주지 명여일 흑사칠 그 상제 동용중 수부득자 시신마 이렇게 해서 이거 보통 이목고를 이제 가장 대표적인 화두잖아요. 그래서 이목고 화두는 이 앞에 스토리가 들어간 이목고예요. 그러니까 그냥 말로 이목고 이렇게 외우는 게 이목고 화두가 아니고 이 내용이 들어가야 이목고가 되는 겁니다. 그래서
육조 해능선사가 이르기를 한 물건이 있으니 머리도 없고 꼬리도 없으며 이름도 없고 글자도 없으되 위로는 하늘을 바치고 아래로 땅을 그였으며 밝기는 해와 같고 검기는 칠통과 같아서 항상 움직이고 작용하는 가운데 있으되 그 가운데에서 거두려 해도 거두지 못하는 것, 이것이 무엇인가? 이게 바로 이목고 화두거든요. 그래서 이제 여기서 핵심은 상제 동용 중 수부득자. 그러니까 항상 움직이는 가운데서 작용은 하는데 그걸 이렇게 거두어 잡으려고 그러면 잡을 수가 없다. 근데 그놈이 뭐냐? 이제 이렇게 되는 거거든요. 그래서 이제 여러분들이 아마 달마하고 이제 해가 하고 이렇게 온다 하는 중에 해가 스님 신광이죠. 이제 신광 스님이 마음이 불안합니다. 이렇게 하니까 좀 이걸 안심시켜 주십시오. 이렇게 했더니 불안한 마음을 가져오너라. 이렇게 하니까 불안한 마음을 이렇게 막 찾다 보니까 그걸 가져올 수가 없는 게 바로 이거거든요. 상제 동용 중 수부득자거든요. 그러니까 달마 스님께서 이미 너를 안심시켰다 이렇게 이제 말씀하시는 거거든요. 불안합니다 이렇게 하는데 불안한 마음을 가져올 수가 없으니까 불안하지 않은 거죠. 그러니까 그냥 막연하게 불안하던 게 불안한 마음을 가져오느라 이렇게 하니까 불안한 마음을 이렇게 살피다 보니까 그게 실체가 없는 거를 이제 스스로 깨달은 거겠죠. 그래서 이 육조 이게 이제 금강경 오가해의 그 서문 중에 육조 스님의 서문 중에 나오는 대목인데요. 이게 사실은 제일 핵심입니다. 화두선, 간화선 하는 거기에서는. 그래서 이 부분만 놓치지 않으면 다른 모든 게 다 이렇게 잘 풀려갈 수가 있습니다. 그래서 이 부분을 이제 그 챗GPT한테 물어봤더니 비교적 뭐 그거는 말로서는 뭐 쉬운 말이죠. 이게 그 뜻을 이해하기가 좀 그런 것 같아요. 뒤에 보면 제일 끝에 이 페이지 제일 밑에 보면 이제 이걸 제가 트랜슬레이트 하라고 그랬더니 이거가 이제 그 육조 스님의 그 텍스트에서 나오는 거다. 거기서 인용된 거다 이렇게 하고 그 뒤에 영어로 번역을 했죠. The sixth patriarch said, "There is something. It has no head, no tail, no name, no description. It supports heaven and earth, shining clearly like the sun, yet blacker than lacquer. It is always active, yet cannot be grasped in activity. What is it?" 번역 잘했죠. 뭐 혹시 뭐 질문 있으면 하시죠. Anyone has any questions? Yes. Ask someone. Okay, she has a question. 예. 기한이 다른 차이고요. 예. 궁금한데 아까 육조 스님이 지금 이목구 할때 예. 원래 전제를 예. 말씀하셨는데 예. 그 가나선의 핵심이라고 하셨는데 네. 육조 스님은 가나선이 아니라 조사선의 시조거든요. 예. 네네. 근데 가나선은 홍대에 와서 이 문자선이 예. 대박 전환도 그렇고 문자선의 폐단 때문에 네. 이제 송대에 와서 제일 종구 스님이 네네. 화두라는 걸 가지고 네. 가나선을 이제 차원을 하시고 네네. 추천하셨는데 조사선의 요소가 가나선에 많이 들어와 있어요. 네네. 지금 현재 스님들이 말씀하시는 것도 네. 하지만 육조 스님과 해능 스님은 조사선의 시조인데 예.
그거를 가나선의 어떤 핵심이다 이렇게 봐요. 그러니까 육조 스님이 간화선을 제창하거나 이렇게는 안 하셨죠. 예, 지금 이제 말씀하신 대로 간화선은 그게 아마 11세기쯤 됐나? 그때 육조 스님은 이제 그 6, 7세기 때 분이시고요. 네, 그래서 그 대종고 스님이 이제 간화선에서 그 당시에 그 천동 정각, 목조선하고 이제 서로 이렇게 대립하고 이런 거였는데 그게 다 조사선의 그 내용 중에서 뭐 형식이라면 형식이라고 그럴까? 그 조사선이 발전해가는 과정에서 나오는 거거든요. 그래서 그 뿌리는 그 육조 해능 스님한테 있죠. 그래서 이제 지금 여기서 간화선이란 말은 사용하지 않았지만 이게 바로 간화거든요. 간화선에서 얘기하는 간화가 바로 이거거든요. 육조 해능 스님이 간화선이란 용어는 사용 안 했지만 이미 이때 간화선의 그 내용에 해당되는 걸 보여주셨는데 이제 그 부분을 특화해서 이렇게 한 게 간화선 계통으로 가는 거죠. 그러니까 간화선의 핵심이 이거라고 그러는 게 틀린 말이 아니겠죠. 공안이라고. 예, 공안. 공안하고 이제 간화하고 뭐 어떤 때는 이제 같게 쓰기도 하고 다르게 쓰기도 하는데 공안이라는 거는 이제 공부안도 이렇게 해서 관청에서 틀림없는 그런 문서라는 뜻으로 이 공안도 이제 그 선에서 틀림없는 그런 거라는 뜻으로 이제 공안이라는 말을 쓴 거죠. 예, 아니 이제 그 지금 말씀하시는 거는 알겠는데, 그러니까 육조 스님이 간화선을 말씀하시고 간화선을 가리켰다라고 제가 말씀드린 게 아니고 간화선 핵심이죠. 간화선이 이 부분을 가져간 거예요. 이 부분을 가져가서 이 부분을 강조해서 이렇게 핀 거죠. 네. 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 선생님, 셰르록홈과 챗GPT. 네. You translate the scripture. 예, 그냥 우리말로 하셔도 됩니다. 지금. 예. What would you like to say about ChatGPT? What's the point you selected for ChatGPT today? 이제 그 인간하고 이제 AI하고 해서 지금 그 그 제목은 제가 모르겠는데 절로 간 AI가 있어요. 절로 간 AI가 이제 거기서 그 도를 터득해가지고 이렇게 산산노릇하고 이러는 그 영화가 있더라고요. 저는 영화를 보지 않았는데 이렇게 소개하는 걸 보니까 그런 게 있는데 혹시 보일 스님 아시나요? 예. 보일 스님은 AI가 선문답을 할 수 있다고 생각하시는 분이거든요. 그래가지고 AI의 선문답을 하려면 어떤 걸 이렇게 하면 AI가 공부를 해서 학습을 해서 선문답을 할 수 있을까 그래가지고 벌써 한 4, 5년 전에 뭐 3가지 알고리즘을 이렇게 제시를 하시고 있는 게 있었어요. 예. 이제 그렇게 해서 선문답도 인간보다 그러니까 이 대화형 AI가 훨씬 더 잘 할 수도 있어요. 지금 이제 이제 유튜버나 그 웹 작가들이 굉장한 고민에 빠져 있거든요. 여기다가 시켜 보니까 자기들도 훨씬 잘하는 거예요. 예. 그러니까 이제 챗GPT한테 불교를 배워야 될 때가 올 수도 있죠. 지금은 아직 그런 단계는 아닌데. 예. 그래서 예. 네네. 예. 제가 질문을 드려서 예. 지난번 못했대요. 네. 비슷한 얘기 나왔는데 네. 질문하셨던
예. 25일 된 포교사님께서 어느 포교사님? 지금 질문한 아. 포교사님께서 예. 사부선에 대해서 예. 설명하셨는데 예. 네. 그때 오신 스님께서 네. 경전의 중요성을 강조하셨습니다. 그렇죠. 경전을 네네. 이런 것들 말씀하시고 네. 법문은 경전에 근거를 해야 된다. 네. 그 말씀하셔서 굉장히 공감을 합니다. 네네. 우리 이제 포교사들이 포교할 때도 마찬가지고. 예. 근데 제가 이렇게 느끼는 점은 우리 일반 우리 불교 포교 현장에서 네. 조계종, 네. 화두선 네. 이렇게 가거든요. 네. 화두. 예. 심지어 삐치는데 보면은 영국과 화두를 차별을 하는 그런 것에 대해서 그 스님은 네. 불행하는 식으로 얘기를 하시더라고요. 네네. 그래서 그런 측면에서 봤을 때 예. 지금 사실 뭐 화두 조사선이고 화두선은 저는 사실 개념이 헷갈립니다. 네. 예. 그런데 그러면은 우리가 조사선이 됐든 화두선이 됐든 네. 그런 부처님 당시에 예. 부처님께서 조사선을 하시고 화두선을 하신 것 같지는 않은데 제가 이야기하기로는 그런 우리 법사님께서는 일본어 경전 모임을 많이 끄셨고 이게 어떻게 보면 이게 그 종합적으로 한번 비교 분석이 가능하시다고 제가 생각이 드는데 그럼 부처님 입장에서 보셨을 때 오늘날의 한국 불교의 조사선, 화두선은 어떤 경전에 뭐 관련이 된다니까 네. 근거를 줄 수 있을 것인가? 네네. 저는 그거에 좀 질문하고 네, 이제 보통 간화선 화두선이 이제 그 대종국 스님이나 이런 이제 5가 7종이 다 달마 스님한테서 유래한 거잖아요. 육조 해능 스님이 이제 달마 이래로 6조잖아요. 달마 초조고. 네, 그렇게 해서 달마 스님에서 4조 도신대사까지는 능가경이 소위경전이었어요. 그 선종에. 근데 이제 그 5조 홍인대사 그다음에 6조 해능대사로 오면서 금강경이 이제 소위경전이 됐거든요. 그러니까는 간화선이든 묵조선이든 그 중국 선종의 소위경전은 능가경과 금강경입니다. 그런데 이제 선 하시는 분들이 뭐 선시불심 교시불허 이런 식으로 선은 부처님의 마음이고 교는 부처님의 이제 말씀이다 이렇게 해서 교를 경시하는 경우도 있고 이렇게 하는데 달마 스님께서 그러지 않으셨어요. 달마 스님의 소실용문에 보면 사교 입선 이런 말이 있거든요. 교를 버리고 선에 들어간다. 그렇게 돼 있는데 그거를 청학한 스님께서 어떻게 해석하셨냐면 교를 다 배운 후에 선에 들어간다. 이렇게 말씀하셨어요. 어떠세요? 동의합니다. 예, 우리가 뭐를 버린다 그러려면 내가 가졌을 때 버리는 거잖아요. 그러니까 교를 버리고 선에 들어간다는 거는 교를 내가 충분히 갖췄다는 겁니다. 그래서 지금 이제 간화선 그 선종이 이렇게 흥하던 때에 비해서 지금 이제 뭐라고 그럴까 굉장히 말라 있는 그런 때인데 그건 왜 그러냐 하면 교를 무시하기 때문에 그래요. 교를 다 배운 후에 선을 해야 되는데 그냥 교를 하지 않고 선을 한다 이렇게 하니까 그냥 무식하게 밀고 가는 수가 많은 거죠. 쉽게 얘기하면. 그러니까는 그래서 이제 그 열애선 조사선 논의도 이제 뭐 이야기하자면 굉장히 또 복잡하고 길고 그런데 그 뭐 향엄 이런 거기에서 열애선 조사선 이야기가 나오잖아요. 열애선은 이해를 했는데 조사선은 이해를 못했다 이렇게 이제 얘기를 해서 그랬는데 거기에 그 이야기를 한 사람의 의도는 그러니까 교훈의 미료의 선 그러니까 경전 안에 머물러 있지 그거를 그 경전의 내용을 실체를 못 보았다는 뜻으로 그 열애선 조사선을 쓴 거거든요. 근데 이제 후세 사람들이 열애선은 교훈의 미료의 선인데 거기서 열애선이라는 거는 그러니까 문자에 이렇게 집착해 있고 실제로 깨닫지 못한 그런 걸 이야기한 건데
그 열애선을 부처님선이라고 그래가지고 조사가 부처보다 우월하다 이렇게 얘기를 해버리면 자기들이 정의를 그렇게 해놓고 열애선은 교원의 미료의 선이다 이렇게 정의를 해놓고 부처님의 선이란 얘기가 아니에요. 그거는 교원의 미료의 선이다 이렇게 해놓고 그거보다 조사선이 더 우월하다는 게 맞죠. 마음 실질을 이제 본 거니까. 그런데 그게 나중 사람들이 그거를 부처님 선보다 조사선입니다 이렇게 하면 그거 다른 정의를 가지고 이렇게 혼란시켜 버린 거잖아요. 그러니까 선종사도 이제 잘 이렇게 알고 이렇게 해야 이렇게 잘못 가지 않을 수가 있죠. 네, 어떻게 답변이 됐습니까? 제 질문이 조금 부정했던 네네. 것 같아서 예. 조금 더 말씀드리겠습니다. 예. 챗 GPT를 이용해가지고 네. 저는 지난 오산 미 공공기지 예. 그 우리가 저기 그때 네. 발언문을 오산 미 공공기지를 위한 발언문을 써줘 하니까 발언문을 써주더라고요. 네네. 예. 오산 미 공군기지에 오신 미 장병들은 대한민국의 자유와 평화 발전을 위해서 헌신하고 계신 분들입니다. 이런 식으로 쭉 써주더라고요. 네네. 그걸 위해서 이제 말하면 부처님 바피가 함께 하시기를 바랍니다. 이런 식으로 이제 써주더라고요. 네네. 그 챗 GPT가 법문을 할 수 있겠다라는 생각을 그렇죠. 예, 맞습니다. 이제 지금은 아직은 이제 부족하긴 한데. 아직 그 수준은 네. 안 갔지. 지금 벌써 GPT-4가 그거에 뭐 2배 잘한다, 3배 잘한다 이게 아니라 뭐 몇백 배, 몇천 배 잘한다 이렇게 되기 때문에 데이터베이스 안에는 예. 이미 8만 대장경이 들어있을 거기 때문에 예. 우리는 머리에 8만 대장경을 넣고 다닐 수 없지만 네네. 챗 GPT는 네. 8만 대장경을 데이터베이스에 가지고서 네. 업무할 수 있다고 생각합니다. 그렇죠. 예. 지금 교수님께서 말씀하신, 회장님께서 말씀하신 법문이라든가 심지어는 가나 선법에 대한 법문까지도 할 수 네. 있을 것이다. 그렇죠. 생각이 이제 드는데 예, 가능하죠. 그렇다면 네. 그러면은 포교사들로서 우리는 앞으로 무엇을 해야 될 것인가? 이게 제 질문입니다. 네. 예. 그런데 이제 라지 랭귀지 모델 뭐 앞으로 이제 또 어떻게 발전할지 모르겠지만 현재는 이제 이게 지금 이제 GPT라는 게 Generative Pre-trained Transformer 이렇게 해가지고 그러니까 말을 생성해서 이렇게 할 수 있는 게 Generative고 Pre-trained는 그 굉장한 데이터를 갖다가 이렇게 막 주입을 시켜서 트레이닝을 시켰다는 얘기고 그 다음에 트랜스포머는 이제 이 컴퓨터 용어로서 지금 쓰는 그런 툴인 셈이에요. 그러니까 이 컨버세이션뿐 아니고 그림이든 뭐든 다 그 트랜스포머를 써야 이제 현재로서는 트랜스포머를 최신의 그 툴로 써서 이제 새로운 그런 어떤 AI 발전에 기여를 하는 그런 건데 포버스에서 이미 그 작가가 좀 예측을 한 거죠. 감정을 어떻게 할 수 있느냐. 근데 지금 이제 심리 상담하고 이렇게 하는 게 뭐 이렇게 논리 가지고 되는 게 아니고 이제 감정과 정서를 다루는 부분이잖아요. 그러니까 그 부분은 뭐 앞으로 한참 지난다면 어쩔지 몰라도 한동안은 인간 이외의 AI가 할 수 있는 분야는 아닐 것 같아요. 감정과 정서를 다루는 부분은. 네. 그러니까 이제 그 부분이 저희 포교사님들. 근데 그게 인간으로서는 굉장히 중요한 부분이잖아요. 왜 멀쩡한 젊은이, 유능한 젊은이, 남들이 볼 때는 굉장한데 자살하고 이렇게 하는 게 감정 정서 문제잖아요.
So I think it's over 5 minutes. Yeah. So I think 교수님, Yeah. our chairman, gave the really good information or also the lecture about the new technologies, ChatGPT, also the ChatGPT 3.5, also the ChatGPT 4. He's very developed and there are new technologies are knowledgeable. So I think what I am hearing listening to his lecture, that we have to study a lot in order to just propagate or spread our Buddhism, because nowadays the new age, they know the ChatGPT, AI, all kind of new technology. So how can we give the introduction of the Buddhism to them? So we gotta have a part now. How can we just develop ourselves in order to spread the Buddhism to the young generation? Why don't you give the hand to our chairman? Thank you. 네, 감사합니다. So now we are going to 3 minute teaching program. 아니 그냥 반배만 하시죠. 예, 같이 반배하시죠. 예, 서서. 예. Why don't you give the hand bow? 예. 네, 감사합니다. 예. Okay, why don't you stretch a little bit? Hands, please. Little bit stretch. Okay, now we have the 3 minute speech program. The first member Han Hyung-soo. The topic will be from the art of the teaching written by King Khan, chapter I think 6, stopping, calming, resting, healing. Okay, why don't you give a big hand to encourage her? Hello everyone. I'd like to say about stopping, coming, resting, and healing. Is there anyone who doesn't have suffering? Doesn't suffering? We can get out of suffering through vipassana meditation. The more fundamental meditation is samatha. Samatha stopping is a mindfulness meditation method that intenses our mind to one object and allows the mind and the body to become one and to obtain samadhi. In the heart of the Buddhist teaching, Buddhist monks in the Han presented a process of samatha meditation as a stopping, as a getting out the root suffering. The series of the process is stopping, coming, resting, and healing. I'd like to say about 4 functions, one by one. The first function of meditation, samatha, is to stop. We can stop, we can have insight. We tend to do something without habitually. We tend to do something habitually without knowing what we do. And we are doing it according to the habits which can be called karma. We need to learn how to stop habits suffering from negative emotions such as anxiety, fear, anger, and so on.
When you look back on the past, we feel dissatisfied, and you think about the future, we feel uneasy. These negative emotions have become habits for a long time, so the habits are too stubborn to control with our willpower. Forgetfulness is also a symptom of being unable to concentrate on one thought. So we should recognize the innocent habits with mindfulness, and we should stop the negative habits by controlling our consciousness with mindfulness that focuses on the present. This samatha is to stop. The second function of samatha is calming. In Buddhist teaching, there are many ways to calm our body and mind. I will deeply into them. Let's take a look. I have two cups. I have two glass with a fine needle. Okay. If I shake one cup. Okay. I pour the water. If I shake one cup, we can clearly see what's in it. If I don't shake the cup and the cup still without shaking, we can clearly see what's in it. Like this. Okay. Like this, we can calm. Let's take an angle as an example. First, we recognize that you are angry. Second, accept that you are angry. Third, embrace and understand your angry emotions. Fourth, look deeply to understand what made you angry. After looking deeply into the anger, you have the insight to understand the anger and easy cause and effects. And then you will know what to do and what not to do to cease the self-anger. In this way, we come to know how to treat the hurt inner child anger within us. This is calming. After the calming process, the third function of samatha is resting. If you drop pebbles into the river, they sink to the bottom and keep rest and let water pass by. This is the way of resting of pebbles in the river. As the pebbles, we can allow ourselves to sink into the position of sitting, which is resting, a way of resting without effort. Just practicing sitting meditation can give rest to our body and mind. The first function of samatha is healing. Resting is a preposition for healing. When the animals in the forest get sick and they find a place to lie down and rest, they don't think about anything else. They don't even think about eating. They just rest and get the healing that they need. We can rest our body and minds like animals in the forest. Resting is possible while lying down, while sitting down, and working on meditation. Don't struggle and just take a rest. The Buddha said, "My Dharma is practice of non-practice." Practice in a way that puts a rest without getting tired into your body and your mind and emotions. If you take a rest, your body and mind can be healed of themselves. Stopping, coming, resting are preconditions for healing. If you can stop suffering, that afflictions will continue and eventually lead us to destruction. Just now, I will try to do a very important thing to cease their suffering.
There will be the rule stopping, coming, resting, and which are preconditions of healing. Thank you. Okay, so the second part is So my topic is our touching our suffering, which is from the Tina Khan's book, The Heart of the Buddha's Teaching. Actually, the book was from the turning of the wheel of the Dharma, which means that which is from the Samyutta Nikaya. So the in Korean, 소전 법문경. So while I was reading this chapter, I found very important the message that we usually just memorize four novels slowly. But in that Buddha's dialogue, that if someone does not apply 3 turning wheels and 12 objects of the wheel, in order to understand the Four Noble Truths, then the person could not say that the person has not insight or understanding of the Four Noble Truths. Now, my just reading includes the Four Noble Truths and 3 turning wheels and 12 objects of the wheels. So I made a diagram. So why don't you just look at the diagram, please? Can you see? So the Four Noble Truths, we need to have the example with the 3 wheels. The 3 wheels consist with the recognition, first recognition, second encouragement, and the third is realization. So we need to apply each 3 wheels to the each noble truth. So one first suffering, we need to apply for the recognition, and then second encouragement to the one noble truth suffering. So we multiply 3 by 4, then it is 12 aspects of suffering. Yes, so I put the numbers. Can you see the numbers? So my reading chapter included until the 6 wheels. So why don't you close your eyes? Okay, it's not necessary to just give anything in my opinion. So why don't you close your eyes and then try to memorize the diagram. I will give you the words. Okay, let's close. Just 1 second. And why don't you open or send a message to your brain? Okay. Now just follow my words. Now I'm gonna store all the words into my brain memory storage. Okay. I am starting. Number 1, suffering. Arising suffering and the cessation of suffering, which is well-being, and then how well-being arises. And then you can apply number 1, will, recognition, and encouragement. Third one is realization. Okay, also the discourse on turning the wheel of the Dharma, which is Samyutta Nikaya, 소전 법문경. I think that's enough. Why don't you open your eyes? So, I'm going to explain until the arising suffering. That we used to learn that it's a source of suffering. But Tina Khan, a very detailed explanation in the chapter. So, can you understand what I'm saying there? Okay? So, I am emphasizing, actually it's not my word, Buddha emphasizing that you need
test each wheels, which is 3 wheels. That means you need to check the suffering with your recognition. So that means I am suffering. You need to recognize it, but as soon as you recognize it, and then you need to have encourage to check your suffering deeply. And then after you check the suffering, you check that what the source of the suffering, then you will realize what's the problem. So that you can reason in this way. So why don't you just read thoroughly and then practice in yourself at home? It's not the intellectual problem, but we need to have experience your own way. Thank you so much. For the next speaker, Jo Young-han. Remember, so his topic is realizing well-being. Hello, Dharma friends. What is well-being? I summarized the topic realizing well-being, as you can see. First turning, recognition. Second turning, encouraging. We already heard from Ms. Jo, Vice President. Mindfulness can help us. Don't run away from things that are unpleasant in order to embrace the things that are pleasant. What's the suffering? Who can say in a sentence, what's suffering? Suffering is suffering. That's right. Suffering is just a suffering. I think suffering is not a pain. Suffering is just an arising. There is no pain in suffering itself, but we feel pain when we meet suffering. But it's a kind of nonsense, I think. Suffering is just happening. Don't throw away your suffering. Touch your suffering. Face it directly. And your joy will become deeper. You know that suffering and joy are both impermanent. Learn the art of cultivating joy. Realization. Suffering and happiness are not two. When you reach this stage, your joy is no longer fragile. It's a true joy. I think suffering is very important. If we don't agree suffering is a pain, you can change suffering to joy and happiness. If we don't meet suffering, we cannot get joy and happiness also. That's the well-being and cessation of suffering. Shichikarva wanted to go to underground hell to relive
human beings or others. We live in Korea. They say that hell Joseon. Korea is our hell. There are many things to do. Shichigara even went to Shichiga, underground hell. We live in hell Joseon. So we have so many chances to overcome this world from hell to heaven. Thank you. So, okay, now we have our meditation practice time. So we have a course on it, 1 hour on the Why don't you have a big hand for? 반갑습니다. 고정혜입니다. 지난 시간에 제가 오리엔테이션을 했고요. 오늘은 두 번째 강의로 저희가 10분 동안 제 통합적 가나선법 실천 매뉴얼의 1단계를 이제 실천으로 해보는 시간입니다. 그럼 지난 시간에 간략하게 했던 것을 제가 요약해서 말씀드리겠습니다. 전통적 가나선법은 초기부터 어렵습니다. 도입 단계부터 화두를 들고 의심을 일으켜야 해요. 진짜 의심. 그 의심은 이제 중국어 한문으로 의심이지만 한국어로 하면은 의구심이에요. 예, 이몽고 화두나 삼서근이나 방아척에 들면 어째서 이몽고인가? 이 본래적 자아, 본래심은 진짜 뭐지? 이런 걸 의구심을 간절하게 일으키면서 그 의구심으로 깊이 들어가면 거기서 이제 화두의 삼매 상태에 이르게 됩니다. 그래서 화두의 삼매 상태에서 아까 말씀하셨던 suffering, 번뇌가 일어나지 않아요. 삼매 상태, 선정 상태에서는 번뇌가 일어나지 않습니다. 그거는 제가 여기 각주에도 달았는데 어록에서 많은 스님들이 공부한 자리에서 공통적인 그 말씀이고요. 그러면 왜 그 부처님이 하셨던 수행법은 무엇일까? 아까도 주제에서 나왔었는데 부처님이 하셨던 방법은 제가 오늘 강의 주제인 아나파타사티를 하셨어요. 안반수의경을 보면 아나파타사티는 아나는 들숨, 그 다음에 빠나는 아빠나라는 원어의 날숨이에요. 그 다음에 사티는 여러분 잘 아시다시피 의식에 집중하는 겁니다. 그래서 들숨과 날숨에 집중을 하다가 의식이 집중을 하다가 거기에서 서로 개합을 합니다. 내 마음, 내 의식과 호흡이 개합을 하는 그런 수행의 원리가 있어요. 그거는 제가 안반수익에서 공부를 했는데요. 아나파타사티는 중국으로 넘어와서 선종에서는 수식관, 수식. 그 집중이 호흡에 집중을 안 되니까 숫자를 셌어요. 1부터 6까지 하나 둘. 그러면서 이제 점점 호흡에 집중해 나가는 그러한 수행의 그 선정이 되는 그런 훈련 수행을 한 겁니다. 그래서 그걸 수식관이라고 했고 수식이 기초가 되고 거기에서 상수 여기 보면 이제 각주에 제가 몇 번에서 달았는데 뒤에 이제 나옵니다. 상수라는 것은 서로 상자에 따른 수예요. 그러니까 호흡에 집중하다가 내 호흡과 마음, 호흡과 의식 이게 서로 따라다니는 거예요. 상수. 따라다니다가 어떻게 되냐? 개념이 돼요. 묶을 개자, 영. 내 생각, 내 의식이 딱 호흡하고 딱 묶여요.
여기에서 선정 3대에 들어가는 겁니다. 그러니까 부처님께서 하셨던 방법은 가장 효과를 봤던 방법은 저는 이거라고 보고 안반수경에 그렇게 설하고 계신 내용이 나옵니다. 안반수경. 그래서 부처님께서 90일 동안 이 수행을 하시고 아나파나사티 호흡 명상을 하시고 뭐라고 말씀하셨냐면 내가 이런 90일 동안 했더니 마음 편안해졌다. 내 심신이 안온해졌다. 그래서 이제 라울라 아들한테 이걸 해보라고 권합니다. 그리고 내가 이 안반수의를 했더니 자제한 마음과 자비로운 마음이 생겼다. 그래서 내가 다시 안반수의로 돌아왔다. 이런 말이 이제 원어를 제가 각주를 달았는데요. 이렇게 말씀을 하시거든요. 그래서 인간뿐만 아니라 모든 미물까지, 벌레들, 미물까지 구제하기 위한 방법으로 아나파나사티를 설하셨어요. 너희들도 이걸 해라. 그래서 그런데 이게 중국으로 넘어와서 수식관으로 이제 말만 명칭만 바꾼 거예요. 그래서 제가 보기에는 아까 육조현행 스님 전에는 수행법이 제시된 게 하나도 없어요. 그냥 본래 마음으로 들어가면 부처지. 닦을 게 뭐가 있냐. 조사서에는 수행법이 없습니다. 무수무증이에요. 도불 용수예요. 도는 닦을 필요가 없다. 그래서 마조스님은 평상심시도. 아유 뭐 수행할 게 뭐가 있어? 우리가 평상심이 도지? 그게 부처의 자리야. 부처의 자리는 원래 우리가 평상심이야. 그러니까 그냥 비우면 돼. 망상과 번뇌를 그냥 비우면 돼. 이렇게 말씀하신 거거든요. 조사서는. 그래서 이제 육조현행스님도 본원 청정심이라고 해서 본래 부처의 마음이고 본래 우린 청정해. 닦을 게 없어. 이렇게 된 거예요. 그런데 그렇게 말씀을 하셨지만 닦지 않았을까요? 닦았죠. 무엇으로 닦았을까요? 저는 그 전에 수행법이 제가 중국 책을 공부할 때 보니까 수식관을 했다고 저는 추정합니다. 왜냐하면 수식관의 이야기가 굉장히 많이 나와요. 그렇지만 중국 사람들의 특성상 그걸 밝히지 않는 것 같아요. 그렇지만 수식관 이제 아나파나사티 굉장히 성행을 하는 시기가 있어요. 아까 열애선 그 시기에. 그래서 가나선을 제가 말씀드리고 싶은 건 가나선은 초기부터 막혀요. 의심이 안 들어서 계속 졸려요. 혼침과 도모가 옵니다. 그런데 아나파나사티로 들숨과 그냥 자연스럽게 뭐 사마타처럼 어느 한 코끝에 집중한다거나 마하시 위파사나처럼 뭐 배에 그 들숨 집중하거나 이런 게 아니고요. 우리가 그냥 자연스럽게 길면 긴 대로 짧으면 짧은 대로 그냥 들숨과 날숨에 집중을 하는 거예요. 단 오롯이 전혀 다른 생각으로 빠지지 않게 호흡에만 집중을 하는 겁니다. 그게 쉬울 것 같지만 어려워요. 그리고 우리는 일상에서 들숨은 하는데 우리가 삶이 너무 바쁘면 날숨이 잘 안 된대요. 그래서 호흡이 짧아요. 근데 들숨과 날숨만 제대로 호흡이 돼도 심신이 건강해진대요. 그건 논문에 나와 있습니다. 제가 논문 직접 찾아봤고요. 그래서 수식관만 하더라도 몸과 마음이 건강해질 수 있고 거기에서 이제 자기의 본래의 그 분별심이나 망상이 멈춰요. 그래서 멈추고 비워지기 때문에 수식관, 호흡, 명상만 하더라도 굉장히 수행의 효과를 많이 거둘 수가 있어요. 왜? 우리는 생각을 멈추면 거기서 성성하게만 의식만 깨어 있으면 거기에서 본래심이 드러나게 돼 있대요. 근데 그게 너무 안 되기 때문에 화두도 들고 뭐 명상도 하고 뭐 무슨 염불도 하고 뭐 염불은 좀 다른 성향이지만 어쨌든 이제 하는 건데요. 그래서 제가 1단계로 지금 아나파나사티 호흡 명상 수식관 이거를 이제 전공을 했어요. 그러니까
가나선에서 가장 처음에 화두를 들기 이전에 아나파타사티 호흡 명상을 일상에서 하다가 또는 오늘 좌선에서 하다가 그럼 왜 그걸 하느냐? 지금 화두를 들 때 가장 어려운 게 화두선은 삼극기 수행이라고 하는데 그 이유가 뭐냐면요. 화두가 이어지지가 않아요. 그래서 화두에 지속적으로 이어지면 정말 거기서 오묘한 자리가 드러나는데 지속성이 없기 때문에 삼매력을 요해요. 굉장히 고도의 삼매력을 요합니다. 왜냐하면 호흡은 실체가 느껴져요. 들숨과 날숨이 느껴져요. 근데 화두는 보이지도 느껴지지도 않아요. 그거를 선사들은 이 맛도 저 맛도 없다. 맛이 하나도 없다. 이렇게 이제 원어로 표현을 해요. 중국식 한문으로. 맛이 없습니다. 그렇기 때문에 잡히지가 않아요. 그래서 내 마음과 화두는 따로 놀기가 쉬워요. 딱 개합이 되는 시점이 아주 짧아요. 그래서 아까 근데 아나파타사티는 아까 안반수경의 그 수행의 원리에서 개념이 잘 됩니다. 호흡이라는 거, 호흡에 집중하는 거는 가장 쉬운 그리고 가장 기초적인 수행이에요. 그래서 이 세상에서 선정에 가장 들어가기 쉬운 방법이 호흡이에요. 호흡 명상이에요. 연구에 의하면 그래서 호흡으로서 집중에 들어가고 개념, 마음과 의식이 하나가 되게 하는 개념을 훈련하는 건 가장 쉽고 가장 기초적이면서 어디서나 가능한. 왜 어디서나 우리는 숨을 쉬잖아요. 우리가 숨이 끊어지지 않기 때문에 호흡을 관찰하면서 거기서 우리가 삼매력을 배워갈 수 있어요. 그리고 그렇게 이제 탁마를 한 삼매력으로 2단계 가서 화두에 의심이 들었을 때, 진짜 의심이 딱 들렸을 때 그걸 딱 이어갈 수 있는, 집중해 갈 수 있는 그 수행력이 생깁니다. 그래서 접목을 이제 먼저 아나파타사티를 1단계에서 하면 좋은 게 초기 수행, 가나선의 초기 수행의 난관, 의심을 들고 의심을 이어가야 하는 초기 난관을 없앨 수 있어요. 제거할 수 있어요. 이제까지 가나선이 너무 어려웠다고 가나선이 뭐 의심이 들린다 안 들린다, 화두가 들린다 안 들린다 이런 말을 할 필요가 없어요. 그냥 호흡을 보면 됩니다. 호흡을 보다 보면 부처님이 말씀하신 대로 마음이 편안해져요. 진짜 제가 매일 하고 있습니다. 편안해지고 편안해지다 보니까 내 분별이나 내 망념이 많이 줄어들어요. 그러면서 뭐가 생기냐? 지혜가 생겨요. 화도 덜 나고 그 스트레스 많이 사라집니다. 직접 해보세요. 그래서 여기에 보면은 제가 지금 말씀드린 거는 왜 아나파타사티를 초기에 가면서 초기에 접목을 했냐 그거고요. 이 페이지에는 아까 말씀드린 그 아나파타사티라는 수식관을 통해서 상수 서로 따라가는 거. 마음과 이 페이지 위에 보면 마음이 의식을 따라가고 의식이 호흡을 따라가고 호흡이 마음을 따라갈 수 있는 개념의 상태가 되는 이 원리를 제가 여기다 이제 정리했고요. 그러면 이제 번뇌가 들어오지 않는다고 했죠. 우리가 생각이 끊임없이 일어나기 때문에 번뇌가 들어가고 그걸로 인해서 우리가 업이 발생을 하는 건데 생각을 배우면 그리고 망념을 배우면 번뇌가 일어나지 않습니다. 그게 안 돼서 우리가 아나파타사티 하고 2단계에서는 화두 들고 그렇게 하는 거고요. 그럼 번뇌가 일어나지 않으면 어떤 상태에 도달하느냐? 중국에서 가나선의 실참의 어떤 정수, 비법, 이 요결을 알려주신 분은 몽산 스님과 고봉 스님인데요. 고봉 스님은 이 마음의 상태를 무심삼매라고 해서 무심으로 표현을 했고요. 우리나라도 무심에 대해서 말씀하시는 성자 스님, 무심 많이 있고요. 말씀하셨고요. 그 다음에 망공 스님은 본래심이라고 했어요. 본래심. 망공 스님은 화두선을 통해서 본래심이 현시한다, 드러난다. 그리고 그 본래심이 드러나면서 업장이 옵니다. 이거는 제가
직접 망공 스님의 그 법어, 한문으로 된 법어를 제가 보고 여기 적은 겁니다. 그리고 나온 스님은 뭐라고 하냐, 공적 영지. 텅 비어있지만 오묘한 영지, 신령스러운 자리다. 이거는 이 말씀은 보조 스님이 먼저 했어요. 보조 스님은 공적 영지심에 대해서 말씀하셨는데 그 가나선의 입장이 아니고 수심결을 설하실 때 공적 영지심을 말씀하셨고 화두로 인해서 공적 영지심은 나온 스님 굉장히 훌륭하신 분인데 나온 스님이 그 자리는 공적 영지다 이렇게 말씀하셨고요. 그럼 아까 저쪽에 권사님께서 저기 포교사님께서 말씀하신 게 부처님의 경전에 근거해서 말씀을 해야 되는 거 아니냐 이렇게 하는데 저번에 그 질문하신 것 중에 지관 수행이 가나선의 정의 성격하고 무슨 관계가 있냐 했는데 제가 직접 찾아봤더니 그 지관, 그러니까 능엄경하고 대승기신론에 나온 지관상수는 사마토 위파사나예요. 근데 중국으로 와서 선이 나오면서 가나선이 나왔잖아요, 수행법으로. 제가 찾아봤더니 원효 스님이 원효 스님께서 대승기신론 주석서에 지관상수와 정예상수는 같다. 그렇게 논리를 전개를 하셨더라고요. 결국은 지관상수와 가나선의 정예상수는 같은 거고, 그리고 또 하나는 정예상수라고 굳이 말씀을 하신 분은 보조스님이시고, 보조스님께서 주장하신 정예상수는 경허스님께서 정예상수를 인용을 많이 하셔서 정예계사라는 모임을 만드셨어요, 경허스님께서. 그래서 정예계사를 만들어서 모여서 가나선 이제 선수행을 하고 이제 서로 도방끼리 도우면서 이제 불사를 일으키죠. 불사 선언 건립을 위한. 그래서 전국에 200여 개의 그 선언을 건립을 합니다. 경원 스님이 이제 선봉에 서서. 그래서 거기서 이제 정예상수가 많이 이제 거론이 된 건데 사실은 중국에 와서 대승기 신전에서 거론하는 지관상수랑 그 다음에 이제 능엄경에서 거론하는 지관상수는 가나선에서 얘기하는 정예상수랑 같은 걸로 보는 겁니다. 그래서 그걸 교체해서 법례가 사라지는 것도 그렇게 한 거고요. 그럼 오늘은 이제 뒷숨과 낮숨에 집중한 아나파트 사태를 해볼 건데요. 그 호흡을 의식적으로 하지 않아요. 대념석경에 보면 나오듯이 그냥 길면 긴 대로 짧으면 짧은 대로 눈을 감고 그냥 호흡을 계속 관찰하는 겁니다. 일상에서도 해보시면 굉장히 도움이 돼요. 몸이 찌뿌둥하고 머리가 아프고 막 괴로운 생각이 너무 많이 나를 힘들게 하고 막 너무 할 일은 많은데 시간은 없고 이럴 때 가만히 앉아서 한 10분이라도 뭐 20분, 30분 하면 더 효과가 나고요. 해보시면 마음이 많이 가라앉고 편안해지고 행복해져요. 그건 부처님이 하신 말씀이고 제가 매일 하는 거고요. 그러니까 오늘은 그렇게 해보시고 자 자세는 가나선법하고 다른 거는 눈을 감아요. 눈을 감고 몸은 이제 다른 데서 자선을 많이 이제 배우셨겠지만 일단은 몸을 힘을 좀 빼야 돼요. 좌선을 할 때는 힘을 빼시고 몸이 일직선이 돼야 돼요. 힘을 빼시고 일직선이 되시고 약간 젖히면 오히려 일직선이 됩니다. 왜냐하면 하다 보면 점점 기울어지거든요. 그러니까 이렇게 젖혀서 이렇게 옆으로 이렇게 왔다 갔다 하면요. 저절로 자기가 편안한 자리가 잡혀요. 그러니까 이렇게 하시고 약간 뒤로 젖혀요. 왜냐하면 이렇게 하다 보면 이렇게 되니까 젖히시고 힘을 다 빼시고 이제 코어라고 그러죠. 코어. 중심에만 이제 무게중심을 잡는 느낌으로 하시고 다리는 반가부자나 평자, 결가부자 이런 거는 스님네들 하시는데 오래 하면 아파요. 다리가 아프고 문제가 생길 수 있어요. 관절을. 그러니까 반가부자나 평절 하시면 돼요. 아니면 이제 포사님들이 원래 하시던 다리로 하시면 돼요. 중요한 거는 일자고 어깨에 힘 푸시고 다 온몸에 힘 빼는 거.
코어 부분만 빼고 그렇게 하시고 턱은 약간 당기시고 눈 감으시고 그렇게 해서 오롯이 들숨과 날숨에만 계속 집중해서 상수 개념의 경지로 들어가보는 겁니다. 그래서 실천을 한번 해볼게요. 제가 죽비 3번을 치면 오늘 그렇게 아나파타사티를 해보는 겁니다. 눈은 감으시고요.
자, 저희가 저 웨이크업. 어떻게 좀 마음이 좀 가라앉으셨나요? 편안해지셔서 집에서 꾸준히 한번 해보시고요. 다음 시간에 좀 피드백 좀 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 잘 경청해 주셔서 감사합니다. 네. 이제 통보를 이렇게 나라가 간파하는 거 하시는데 이걸 나는 이제 코에서 이렇게 숨이 들락날락 하잖아요. 그 자리에서 이렇게 들락날락 이걸 보는 게 좋은지 아니면은 숨을 따랐어요. 또 숨이 나가면은 밖으로 쭉 이렇게 나갈 것이고 또 들어오면 저 밑으로 반대까지 들어갈 거 아닙니까? 그걸 따라서 보는 것이 좋은지 굉장히 좋은 것입니다. 코끝에서 집중해서 보는 건 사마타 방법이고요. 지금 아나파나사티는 어느 한 곳에 집중하지 않고 자연스럽게 호흡을 따라가는 거예요. 네, 자연스럽게요. 어디든지 일단 따라가는 게 중요해요. 그래서 개념 되는 게 중요한데 사마타 방법은 그날그날 장점이 있고요, 목적이 있지만 그거는 또 내가 본인이 착을 일으킬 수 있어요. 착, 코에 집중하는 거에서. 그래서 이 지금 방법은 어느 한 곳에 집중하지 않는 걸, 집중하지 않는 거를 방법으로 하고 있습니다. 감사합니다. 지금 인터넷 네. 그 줌에서 한 분이 손을 드셨는데 PC, 아이폰 누구신가요? PC, 아이폰 손 드신 분? 진행하시죠. 네, 감사합니다. 소리 많이 들립니다. So she gave the Amazon and then including Amazon practice. So I will go home and then just practice. So experience and practice is the best. Okay? So now